And because we know the Toronto Medical College, most of all the medical colleges in Kerala or all the hospital, Kerala is one of the, probably the one of, we are providing the one of the best healthcare support to the common man. But even though there is recently some improvement, the medical research, genuine research, is not comparable to what is happening in Western countries. So we are all catching up, the India as a whole in every field are catching up with the rest of the country. Probably we are expecting in a few years, maybe overtaking other countries, even the Western countries in a few years. But so we need to support the medical research also. Actually, we know the central government as well as the even immediately after taking charge of as the health minister, our beloved health minister has contacted us and shown interest how to improve the medical research facility in this. Then fortunately, on some occasion, I could talk to Veena sir, and he offered. I never thought that he will be taking this much of money for this. And then he offered, Panikar, you can start constructing it. I will give the money required. And the പറഞ്ഞത് ഏകദേശം 60 ലക്ഷം രൂപയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. But in fact, even this is the area of this building is one floor is 1,400. Totally it is around 2,800. We thought it would be over by probably in square feet 2,000 rupees. Everything including the final AC, instrument and laptop, furniture, everything. Now the cost has come around 70 lakhs. അപ്പം കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി നമുക്കും അറിയാം. ബട്ട് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. We know that the cost of building materials and also the labor cost has gone up. Initially we thought after COVID everything will come down, but really in reality after COVID everything has gone up like anything. So that was one reason. But again, in a time of 1 year and 15 months, we were able to finish off this building despite being in Kerala. So that is one thing. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് I don't know because all the accounts are with Dr. Lakshmi, Dr. Kavita and also Mr. Vinod, who is our office secretary. Around, I think it is around 70 lakhs. Now it is somewhere around 65 to 70 lakhs. So this is the background. And what we are planning is the ground floor is we will be utilizing exclusively for the medical research. And പ്രത്യേകിച്ച് what we want is, we wish to have is, there will be a infrastructure facility. For example, a statistician will be there, there will be computers, everything will be there. For probably first priority will be the thesis work of the PGs in the campus. After that, probably we can cater to other sister institutions in the campus also, like Sritra, RCC, Nursing College, Dental College, all these things probably we will be able to take care. And then this floor will be mainly for seminars and academic programs, including that of, sorry, excuse me, Minister. അവിടെ മേഡം അതുകൊണ്ടാണ്. യെസ് യെസ്, വി ആർ ഓൾ റെഡി ഹിയർ. ഓക്കെ. അത് മതി. മതി മാഡം ഇനി മേഡം ഒന്ന് അത്രയല്ല പറഞ്ഞ ഇനി വന്നാൽ മതി മാഡം. ഞങ്ങൾ വി ആർ ഓൾ വെയിറ്റിംഗ്. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി മിനിസ്റ്റർ വരും വിളിക്കാം. എനിക്ക് ബിനോയ്, ഡോക്ടർ ബിനോയ് നിസാർ, ഡോക്ടർ നിസാർ പ്ലീസ് കം. ഇവിടെ വന്നിരിക്കും. നോ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. നിസാറും ബിനോയും കൂടെ അവിടെ ഒന്ന് താഴെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു ജസ്റ്റ് ഗിവ് മി എ മിസ്ഡ് കോൾ വെൻ. അപ്പം
അത് ഇവിടെ നമുക്ക് സെമിനാറുകളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം പ്രോബ്ലി വി ക്യാൻ ഗിവ് ട്രെയിനിങ് ഫോർ എ മെഡിക്കൽ, അതിനും സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം വേണം. ദാറ്റ് ഫെസിലിറ്റി വി ക്യാൻ യൂസ് ഹിയർ. അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പർപ്പസ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ദിസ് ഫെസിലിറ്റി, ദിസ് ഫ്ലോർ ആൻഡ് സെമിനാർ മീറ്റിംഗ് ഈസ് വി ക്യാൻ പ്രോബ്ലി യൂട്ടിലൈസ് ഫോർ ദ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ ദ ഫാക്കൽറ്റി ആൻഡ് അലുമിനി. എല്ലാവർക്കും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫിനും എല്ലാത്തിനും അവരുടെ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കും എല്ലാം ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഹാസ് ടു ബി ഫോർ എ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എനിക്കൊന്ന് with this introduction probably we can request Ravindran sir to address and minister vannu kazhinjittu we will have the formal meeting. So we are extremely thankful on behalf of all of you and also on behalf of the student faculty as well as the government. Sir, we are extremely thankful. It's a great honor, not only honor, it's we are all really സാറിൻ്റെ ഈ contribution will I think encourage all of us to be working harder, and thank you very much. I think ministry is on the way, but sir, the hall is full, and I think sir can address the audience, please. Can you see me now? Can you hear me? Yes. Can you hear me? Yes. Shall I start? Can you hear me? Yes, sir. Okay. Sir, your nephews, both nephews, sister and brother-in-law here. Oh, they're all here. Oh, thank you so much. Honorable Health Minister Srimati Veena George, Honorable MLA Kadagambulli Surendran, the Vice Chancellor and well known to me, Dr. Mohan Kundama, Dr. Thomas Matthew, and Principal Dr. Kalashivan, and of course my dear friend and alumni president, Dr. John Panitar, and of course friends and other distinguished guests. I am so thankful to you for inviting me for this inaugural conference of knowledge of our knowledge center. I really am personally honored and privileged to be here. And I would have loved to be there in person. However, because of personal difficulties, I am much obliged to Dr. Anikar for initially giving me this idea to sponsor the building, and then initiating, supervising, organizing, and finally completing the construction of this beautiful building, and that in record time. This, I understand, is a 2,800 square feet building. I hope this will become an excellent center for medical education and research, and certainly would be very beneficial for medical students, educators, and medical researchers for a long time to come, and will fill the void for such a facility. In fact, in the Western world, India has gained a lot of acceptance and respect because of the clinical abilities of the students coming from there, and the research is coming on. So India is really looked on as a provider, as a research place now, and I think we should capitalize on this, and I'm so happy that we have constructed this building. It has been my privilege and honor to sponsor the building. You know, when the news got out that I'm doing this, many people have asked me why I decided to sponsor a building. It was such an expensive thing, and people don't do this normally. So for this, I have to walk down my memory lane to get some answers to the question. In fact, I did that.
Let me take you back many years ago. While in high school, my father put an idea in my head. If you study well, you could become a doctor. That was indeed a very tantalizing prospect. But I thought at that time quite difficult to achieve, coming from a small island, Piping Island, and so on. And only few people even go to college. But anyway, to make a long story short, I got admission. But after I got admission, my father's concern was, how am I going to pay for his studies? That is when Trivandrum Medical College, TMC, came forward with a need-based scholarship that paid for my entire medical education and gave me 600 rupees a year, which was, of course, a tidy amount at that time. I was truly moved by the love and encouragement bestowed on me by my alma mater. I never realized, I never even thought about it. Then, of course, 4.5 years of rigorous training. I tell you, it was not a cakewalk, since I am not allowed to fail, because if I fail, I lose my scholarship. My father kept reminding me. So finally, when I got my MBBS from a good medical college, Veena Medical College, I was truly ecstatic. But at that time, I really didn't realize I had and what good teachers were, how good teachers were, and so on. Like everybody else, I just went through the training and got my degree and so on. Till I went to London for my British training. Fortunately, I was able to work in good hospitals like West Middlesex Hospital, University of Cambridge hospitals, and so on. I really did well in all these hospitals. And my consultants always very happy with my clinical knowledge, of course, consistent with the resident, for the resident, expected of the resident, and my work ethics, and so on. And they kept on telling me that, where did you train? They asked me all the time. And that I would proudly say that I am from Trivandrum Medical College. And I would remember that time with great respect and reverence my good teachers like Professor K.N. Pai sir, Professor C.K. Gopi sir, Manohar Kini sir, Krishnadas sir, Tangavelu sir, and so on. And at that time, I felt that, oh my God, I cannot thank them enough. And then I got my MRCP, and that was not, I got it without much difficulty when many people were struggling. And again, I thought that, this is all because of my good training. And a few years later, I was conferred the fellowship of the Royal College of Physicians. And I traveled from the United States to London to receive that. That time, I had a personal discussion on a one-on-one basis with Dame Carol Black, who was the president of Royal College of Physicians. And she was full of praise for Indian doctors, citing their clinical skills and work ethics and so on. Again, my thoughts immediately went back to TMC. And when I came to USA, I could work in a number of good hospitals, like Jewish Hospital Medical Center, where I became the chief resident. I was the first non-American chief resident at that time. And then I got a cardiology fellowship in the prestigious institution, New Jersey College of Medicine. And then, of course, I went into practice, and I did well in practice. And every time I feel I'm doing good, I think about TMC and my alma mater. So I really attribute all my success to my good training in TMC. So I'm really grateful for the excellent medical education that I received. I really couldn't have asked for anything more. So I've been thinking, I want to do something more for my alma mater that truly taught me and nurtured me to become a good physician and really a compassionate human being.
And during my last visit to Andhra Medical College, that was in 2020, when I came to attend the alumni meeting, and that was the time my book was also released by Governor Professor Arif Khan. And then I discussed with, I had an opportunity to talk to Dr. John Panikkar, and he suggested that this would be a very good gesture from your part, and I decided that I will sponsor no matter what happens. And that time, the health minister, honorable health minister, Sairendra teacher, came and laid the foundation stone, and the building stone got started. And I'm really amazed and truly grateful to Dr. Panikkar for finishing this construction in such good time and able to open it or inaugurate it at this time. In the final analysis, this is a humble token of my gratitude and personal appreciation to my alma mater. And I hope this knowledge center will be very useful for everybody, and particularly for medical research, study of medicine, medical sciences, and for people who want to further their knowledge, for conferences, and so on. And I have no doubt this will become one of the great centers of excellence. And I think this is the first center in Kerala, and this is the one that is definitely going to help our medical institution to become world famous. Already, everybody thinks very high of TMC, and I'm very happy to be an alumni of TMC. With this knowledge center, I am touching the feet of my alma mater. I cannot thank Trivandrum Medical College enough for all my successes. So my pranam to a wonderful medical institution, Thiruvananthapuram Medical College. And thank you so much for giving. Thank you. Thank you very much, sir. We are so blessed to get this research center. It is gifted by you, because nowadays the research has become a great pace in our stage, unlike our times. So this is a great facility for all the faculties and PGs. So we are so obliged and very thankful to you for your donation to this college. Thank you, sir, very much. And I would like to invite Sir's cousin to say to a few words. Please come, sir. Okay, she can also come. Ladies first, so please come. Go on. She can talk. She can talk. Come in. Kalella. Kasina.
ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ കടകംപള്ളി സാറ് ഓൺലൈനിലാണ്. മാഡമാണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നൗ നാടൻ മുറിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അതേപോലെ മിസ്റ്റർ ഡി.ആർ. അനിൽ അവർ കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലറും നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും DME ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, വിവരങ്ങളെല്ലാം മാഡത്തിന് അറിയാം. ഷി ഹാസ് കം ഫ്രം എ മീറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അതിന് ഇടയ്ക്കിറങ്ങി വന്നതാണ്. സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ടേക്ക് മച്ച് ടൈം. പക്ഷേ മാഡത്തിനെ ഐ റിക്വസ്റ്റ് മാഡം ടു deliver the inaugural address. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഏറ്റവും സമാദരണീയരായിട്ടുള്ള ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ, പൂർവ്വ അധ്യാപകർ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഏവരുമേ, ഞാനൊരു ക്ഷമാപണത്തോടെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഒട്ടേറെ മീറ്റിങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു GB നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടിയന്തരമായി. അപ്പോൾ സാധാരണ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുള്ള മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ നടക്കും. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്
അതിൽ പങ്കെടുക്കാതെ പോകുന്നത് അനുചിതമാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത്. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭമതികളായിട്ടുള്ള, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അവர்களுണ്ട്, അതുപോലെ രവീന്ദ്രനാഥൻ സാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടുമുള്ള ആദരവാദ്യമേ അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അലംനായി ഒരു നോളജ് സെൻറ്റർ, പ്രത്യേകിച്ച് രവീന്ദ്രനാഥൻ സാറാണ് പൂർണ്ണമായും ഏതാണ്ട് 70 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വേണ്ടിയും മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടിയും രവീന്ദ്രനാഥൻ സാറിനോടും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഈ മനോഹരമായ കൂട്ടായ്മയോടും ഹൃദയപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. I hope Dr. Ravindranath sir, you are hearing us. Thank you very much. Thank you very much. Okay. അപ്പോൾ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. നമുക്ക് താഴെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ്, നമുക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടായ്മകൾക്കുള്ള ഹാൾ എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. നമ്മൾ അന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിന് അതെ അതെ നമ്മുടെ ഗവേഷണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിനും ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും നമുക്കൊരു സംവിധാനം, ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. അത് സാധ്യമാക്കിയതിലും പ്രത്യേകം നന്ദി. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി, അലംനായോട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും സാധ്യമാകും എന്നുള്ളത് കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി അതെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആദരവും സ്നേഹവുമായി എല്ലാവരും കരുതണം, പോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഔപചാരികമായി എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടു കൂടി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. May I just say one word to our Honorable Minister? Thank you so much for coming and inaugurating this function. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വീണ ജോർജ് മാഡത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ 3-4 ദിവസമായിട്ടൊക്കെ വലിയ തിരക്കിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഷി വാസ് യെസ്റ്റർഡേ ഇൻ കാലിക്കറ്റ്. അവിടുന്ന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വന്നത്. പക്ഷേ ഫ്രം മോർണിംഗ് ടു ഈവനിങ് മീറ്റിങ്ങുകളിലാണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഹെൽത്ത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ഓടിയെത്തേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നൗ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് ഐ റിക്വസ്റ്റ് നമ്മുടെ കടകംപള്ളി ഇത് ആക്ച്വലി ദിസ് ആർ ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി. അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. സോ ആസ് ദ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് ഐ റിക്വസ്റ്റ് കടകംപള്ളി സാർ ടു പ്ലീസ് കം. വെൽക്കം അഡ്രസ് സോറി കടകംപള്ളി സാർ, നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ ഒരു ആശംസ വെൽക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സാറിന് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ സാർ, കടകംപള്ളി സാർ ഉണ്ടോ? യെസ്, അങ്ങനെയുണ്ട് മാഡം, പ്ലീസ് കം, പ്ലീസ്. ഫോർമൽ വെൽക്കം പ്രോബ്ലി യു ക്യാൻ ഹാവ്. എല്ലാം ഓർഡർ തെറ്റിയാണല്ലേ സാർ? Okay, good evening to all of you. Now, as we have seen that because of paucity of time, the inaugural function has already been done. But anyway, to maintain the formality, I'll just welcome the gathering. Research, is very vital for generation of new drugs interventions. As compared to anecdotal information, evidence-based medicine is objective, reproducible, and acceptable to the scientific community. A designated plan and space is a requisite for this to happen. A strong and supportive alumni association is a vital arm to any government.
with this idea, the TMC Alumni Association has registered a society, the Dr. M.R.S. Menon Foundation for Higher Learning and for promoting literature research. The Alumni Association is proud to work alongside the government. This is a process of giving back to the alma mater and to the society at large. This is part of the ongoing Platinum Jubilee celebration, which kicked off with grandeur in August 2022. Dr. Ravindra Nathan, a 58 batch alumnus of this premier institute, presently consultant cardiologist in the US, has been magnanimous in funding the construction and furnishing of this knowledge center. Now, the duty bestowed upon me is to welcome each one of you to this August gathering. Let me welcome Shri Kadagamballi Surendran, our MLA, who takes a keen interest in the activities of this institution. He has agreed to preside over this function. Sir, I extend a warm welcome to you. I think he is online. Okay. Our dear Health and Family Welfare Minister, Srimati Veena George, is one person who studies each matter diligently, and she takes a keen interest in medical education, our institution, and medical research at large. In spite of a busy schedule, she readily consented to inaugurate this center. Madam, on behalf of all gathered here, I express a warm welcome to you. I express gratitude to our councillor, Sri D.R. Anil, for gracing this occasion. I gladly welcome our benefactor, Dr. Ravindra Nathan, online and his relatives offline to this program. I welcome Yes, sir. Welcome to Kadagamballi, sir. Welcome to this August gathering. And I thank you for your readiness to preside over this function. Okay. Now I welcome Dr. M.E. Pilla, sir, a close associate of Dr. Ravindra Nathan, to this function. It's fortunate that he is in town at this point of time, and he has agreed to share a few thoughts of their association. Welcome, sir, to this gathering. I welcome dear VC, due to again paucity of time he couldn't attend this. I welcome you and our vibrant DME, the JDME, the special officer, then members of the TMC Alumni Association who have been busy to make this happen, and all our invited guests, my teachers, my colleagues, and some of my students as well. Once again, I welcome each and every one of you to this August gathering. Thank you. Kadambali sir, now, sir. Tarun, കിട്ടിയില്ലേ പുള്ളി പിന്നും പോയോ? ഹലോ ഹലോ ഹലോ
out of അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് അതെ 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 പ്രോബബ്ലി ശരി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു Now I request our Trivandrum Corporation Standing Council Chairman as our own councillor, Mr. D.R. Anil, to address the audience. വിളിക്കാം പ്ലീസ്. I think probably we'll go to sorry. Yes, our nephew of Dr. Ravindranathan, Commodore, Admiral Muralidharan. I request Mr. Commodore, Admiral Muralidharan to address for a few minutes on behalf of Ravindranathan sir. Please come. In case our MLA is getting in, then we will break it and then continue. Honorable Minister, MLA, Councillor, Principal, other distinguished members present here, a lot of my uncles, colleagues. In fact, it's an honor bestowed on me to represent him to be physically here. He's come? Okay. നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ? Sir, we are ready to hear you. ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു സർ. തുടങ്ങാം. കടമ്പള്ളി സർ കേൾക്കാമോ? ഇപ്പോൾ കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, കേൾക്കാമോ സാർ? കേൾക്കാമോ? സാറിൻ്റെ അതൊന്ന് മ്യൂട്ടാണ്, അതൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം. യെസ് ഇല്ലേ, അൺമ്യൂട്ട് ആയില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സാർ. ഇവിടുന്ന് ഹലോ ഇല്ല, വീണ്ടും മ്യൂട്ടായി സാർ. യെസ് ഇല്ലേ, യെസ്, നൗ ഇറ്റ് ഈസ് അൺമ്യൂട്ടഡ്. യെസ് സാർ. വീണ്ടും മ്യൂട്ട് ആവുന്നല്ലോ, ഇതെന്താണിത്? സാറ് ഫോണിലൊന്ന് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. കേൾക്കാം, ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം. സാറൊന്ന് സംസാരിച്ച്. വീണ്ടും ഫോണിന് എന്താ പ്രശ്നമുണ്ടോ? ശരി. അവിടെ ആക്ച്വലി ഈസ് ഇൻസൈഡ് എ മീറ്റിംഗ്, സോ ലോട്ട് ഓഫ് നോയ്സ് ഈസ് ദർ. അതാണ് പ്രോബ്ലി ദാറ്റ് കുഡ് ബി ദ റീസൺ. സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് വൺസ് അഗൈൻ റിക്വസ്റ്റ് അഡ്മിറൽ ടു സ്പീക്ക്. താങ്ക് യു.
Thank you once again. I think one of the things that Navy taught me, or the services teaches you, is to remain flexible, flexibility in operations. Because when you're out at sea, you can never predict which direction the threat comes from, whether it's from the enemy or whether it's from nature. So one has to be always ready. So at the outset, I must once again thank my uncle for giving me this opportunity to be here. And you will all agree, knowledge is power. It has been so from ancient times. And those of you who had the occasion to go through the Arthashastra, written over 2 million years ago, will realize how much Kautilya had emphasized on knowledge. Knowledge about the country, knowledge about the neighbors, knowledge about various aspects. Only then could a nation progress. It is equally true today. And one of the things that, as some of the previous speakers mentioned, one thing that India has been lacking is actually in research and development. Well, probably we did that many centuries ago, but somehow we became lackadaisical and we all became status quo. So I think today we are realizing the importance of research and development. Of course, some of our organizations like space and the atomic energy and defense research, etc., have done a lot of work, but still have a long way to go. So I'm sure this initiative by the alumni of TMC and my own uncle in sponsoring it would go a long way in getting the knowledge-based system. And Kerala, we are blessed as one of the states with virtually 100% literacy. But we need to translate that literacy into higher learning, which I think will only be possible through research and development, not only in medicine, virtually in every field. While we find our young students and scholars researching with very many other organizations across the world, in Kerala itself we find it's limited. So I'm very happy that TMC has taken this initiative, and the alumni especially, and I'm sure this will only grow from strength to strength. And as my uncle briefly mentioned, we came from a very ordinary family. Since I was the son of the eldest of the siblings, the eldest sister, I was actually quite close to closer to my uncles and aunts. And my aunt here, we went to school together, though she was a couple of years, of course, senior to me. But we learned how difficult it was, and what was taught to us by grandfather and parents down the line is how important is education. So with education, whatever we achieve today is purely that. And a knowledge center takes it one step higher. And since there are many others to go, let me only stop by, thanking my uncle. And I think what he follows is what many of my seniors here will recall the words of John F. Kennedy when he took over the US president at his inaugural address in January 1961. He said, ask not what your country can do for you. He said, ask what you can do for your country, and together how we can make progress. I think this is exactly what my uncle has done. He has done what can he do for his alma mater? What can he do for the future generations of his alma mater? And I think that's what has been done. So I think we should all be thankful to him. And I'm sure there would be many of the youngsters here listening would try and emulate him. And together, I think all of us will be able to contribute to our citizens, to the benefit of our nation. Thank you. Jai Hind. Thank you, Muralidharan sir. അടുത്ത ഐ തിങ്ക് ഡി ആർ അനിൽ സാർ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഡോക്ടർ എം ബി പിള്ള സാർ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം രവീന്ദ്രനാഥൻ സാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിലും പ്രോബബ്ലി എം ബി പിള്ള സാർ വാസ് മോസ്റ്റ് അതെ പറയാൻ പറ്റുന്ന അപൂർവം പേരുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രോബബ്ലി ഐ തിങ്ക് എം ബി പിള്ള സാർ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് എലിജിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ്. And I requested Dr. M.B. Plus to come and just give an introduction to all the audience here. Please. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ,
സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി തലമുറകളെ, ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും മലയാളം മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം. കാരണം കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതാരും ഞങ്ങൾ 40-45 കൊല്ലമായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷാണ്. അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം. എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം അഭിമാനവും ആഹ്ലാദവും വരുന്ന ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. കാരണം നിങ്ങൾക്കാർക്കുമില്ലാത്ത വ്യക്തിപരമായ ഒരടുപ്പം ഈ കുടുംബവുമായിട്ട് എനിക്കുണ്ട്. ഡോക്ടർ MP രവീന്ദ്രനാഥനും സുശീല രവീന്ദ്രനാഥനും മക്കളായ സന്ദീപും സാന്ദ്രയും കൊച്ചുമക്കളുമൊക്കെ ഏതാണ്ട് 4 പതിറ്റാണ്ടായിട്ട് എനിക്കറിയാം. ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും കാണാറുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അത്ഭുതാദരങ്ങളോടുകൂടിയാണ് എപ്പോഴും കണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത്ര അടിയുറച്ച ആദർശ മൂല്യം 2 കോണ്ടിനെൻ്റൽ, അതായത് 2 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന വളരെ വളരെ അപൂർവമാണ്. സാധാരണ നാട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പാലം മുറിച്ച് കളയാണ്. പാലം കടക്കുവോളം നാരായണ, പിന്നെ പാലം കടന്ന കൂരായണ. ഇതങ്ങനെയല്ല. പാലം കടന്നിട്ടും നാരായണ നാരായണ എന്ന് ജപിക്കുന്ന അതിബൃഹത്തായ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയായ ശ്രീ ഡോക്ടർ MP രവീന്ദ്രനാഥ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഇതിനെക്കാട്ടിലും നല്ല ഒരു അവസരം ഇനി കിട്ടാനില്ല. കാരണം ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് ലയണൽ മെസ്സി എന്നൊരു ഫുട്ബോളറെ ആദരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ലോകത്ത് ആരുടെ വേണേൽ ചോദിച്ചുള്ളൂ, ഇന്ന് മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ലയണൽ മെസ്സിയുടെയാണ്. ദ ഡേ ആഫ്റ്റർ, ദിവസത്തിന് ശേഷം, മത്തായ ഒരു കളിക്ക് ശേഷം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചു, ഒരുപാട് സമാനതകൾ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ ജീവിതവും ഡോക്ടർ രവീന്ദ്രനാഥിൻ്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 2 പേരും സാമ്പത്തികമായിട്ട് അത്ര അസൂയാർഹമായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും വരുന്നവരല്ല. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാ പ്രാരബ്ധങ്ങളും ഒക്കെ അറിഞ്ഞു വളർന്നവരാണ്. പക്ഷേ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ ജീവചരിത്രം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കണം. കുട്ടിക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കൈപിടിച്ച് സ്വപ്നം കാണാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബമായിരുന്നു. ഒരു അമ്മുമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പാവം അമ്മുമ്മ എല്ലാ മൈതാനങ്ങളിലും ലയണൽ മെസ്സിയെ കൊണ്ടുപോയി ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നിരുന്നു. ആ അമ്മുമ്മ ഇന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് മെസ്സി പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ആരോ എഴുതി ആകാശത്തേക്ക് കൈവീശി അദ്ദേഹം കുറച്ചു നേരം നിർനിമേഷനായി നിന്നത് ആ അമ്മുമ്മയെ ഓർത്തായിരിക്കണം. ഇതേ സ്ഥാനമാണ് രവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സാമാന്യം പരിമിതമായ വരുമാനമുള്ള ഒരു കമ്പൗണ്ടർ, ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ്, ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ 10-12 വയസ്സായ ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരാശയം കൊടുക്കുകയാണ്. നീ വളർന്ന് ഒരു ഡോക്ടറാവണം. കാരണം സമൂഹം ഏറ്റവും അധികം ആദരിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അപൂർവം തൊഴിലുകളിലൊന്നാണ് മെഡിസിൻ. അനുഭവത്തിൽ നിന്നും പറയുന്നതാണ് അന്നത്തെ കമ്പൗണ്ടർമാർ. ഇനി രവി അയച്ചു തന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. ഈ 12 വയസ്സായ കുട്ടി അച്ഛനോടൊപ്പം കമ്പൗണ്ടിങ് ലാബിലിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കടന്നു വരുന്ന ഡോക്ടർമാർ വാത്സല്യത്തോടെ രവിയോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എത്ര സ്നേഹസമ്പൂർണമായ ഒരു പരിസ്ഥിതിയിലാണ് അദ്ദേഹം വളർന്നു നോക്കണം. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്ന ആശയങ്ങളെല്ലാം അതിനെ അനുകൂലിച്ചും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും അവിടെയുള്ള ഡോക്ടർമാർ കൂടെ നിൽക്കുന്നു. അന്ന് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞതാണ് എനിക്കൊരു ഡോക്ടറാകണമെന്നുള്ളത്. ആ മനസ്സിൽ അച്ഛൻ്റെ ഉപദേശം കൊടുത്തതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇതിന് കുറുക്ക് വഴിയൊന്നുമില്ല, അധ്വാനം ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. നീ മിടുക്കനായിട്ട് പഠിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വാങ്ങിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വാങ്ങിക്കണം. അതെല്ലാം ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ പതിയുകയാണ്. അന്ന് ആ കുട്ടിയോട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ 1-2 കാര്യങ്ങൾ രവി എനിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, വിദ്യാധനം സർവധനാൽ പ്രധാനം. എല്ലാ ധനത്തിനേക്കാളിലും വിലയേറിയതാണ് വിദ്യാധനം. കൊണ്ടുപോകില്ല ചോരന്മാർ, കൊടുക്കും തോറും ഏറിടും. ഈ ധനം ഒരു കള്ളനും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. നീ ആർക്കൊക്കെ കൊടുത്താലും അത് ഏറിടും. വെണ്ണയുണ്ടെങ്കിൽ നറുനെയ്യ് വേറിട്ട് കരുതണമോ. നിൻ്റെ കയ്യിൽ വെണ്ണയുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്തിനാണ് ഈ നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറയാൻ നടക്കുന്നത്? പണം നിൻ്റെ പുറകെ വരും, പണത്തിന് വേണ്ടി നീ പോകരുത്. ഇതൊക്കെ തങ്കലിപികളിൽ ആവാഹിച്ചെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഡോക്ടർ രവീന്ദ്രനാഥ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് 45 കൊല്ലമായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. വളരെ വളരെ അസൂയാർഹമായ നേട്ടങ്ങളുടെ ഉടമയാണ് ഡോക്ടർ രവി. ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം, നിങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിനെ കുറിച്ച് കേട്ട് കാണും. നമ്മുടെ എല്ലാം പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഐഫോണും ഐപാഡും
ആപ്പിളും എല്ലാം അതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ്. ഞാൻ പല സമ്മേളനങ്ങളിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റീവ് ജോബ്സിൻ്റെ ആത്മകഥ ബയോഗ്രഫി എഴുതിയ വാൾട്ടർ ഐസക് വാട്ടർസൺ, അദ്ദേഹം ടൈം മാഗസിൻ്റെ എഡിറ്ററൊക്കെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ഐഫോണും ഐപാഡും ആപ്പിൾ വാച്ചും മാക് ലാപ്ടോപ്പും ഒക്കെ? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു 1-2 കൊല്ലം ഇന്ത്യയിൽ സന്യാസിമാരുടെ പുറകെ നടക്കാനായിട്ട് പോയി. ഋഷികേശിലും ഹിമാലയത്തിലും ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ നടന്നു. 2-3 മാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു ജോലിയല്ല. അദ്ദേഹം മഹർഷിമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നും മാറി ഉത്തർപ്രദേശിലെയും ജാർഖണ്ഡിലെയും തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിലേക്ക് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. വോളണ്ടിയർ വർക്കാണെന്ന് നോക്കണം. അലക്കുകടയിൽ, ബാർബർ ഷാപ്പിൽ, പലവ്യഞ്ജനക്കടയിൽ, തുണിക്കടയിൽ ഒക്കെ വോളണ്ടറി വർക്ക് ചെയ്യാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ നോളജ് ഉള്ളവർ ഇന്ത്യക്കാരാണ്. അനുഭവജ്ഞാനം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അനുഭവജ്ഞാനം. 2, ഇവർക്ക് അസാധാരണമായ ഇൻറ്റ്യൂറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഉൾക്കാഴ്ച, കാഴ്ചയ്ക്കപ്പുറത്ത് ഉൾക്കാഴ്ചയുണ്ട്. ഇത് 2 ഞാൻ അവിടുന്ന് പിടിച്ചെടുത്താണ്. അത് ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെസ്റ്റേൺ ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് കോർത്തിണക്കി. നിങ്ങൾക്കിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് എല്ലാം അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ്. പറയുന്നത് ആരാണ്? സ്റ്റീവ് ജോബ്സ്. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും അധികം ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർമാരാണ് ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടർമാർ. പറയാൻ എനിക്ക് അഭിമാനമുള്ളൂ. കാരണം ഈ ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് ഡോക്ടർ രവീന്ദ്രനാഥിൻ്റെയും സുശീല രവീന്ദ്രനാഥിൻ്റെയൊക്കെ വിജയം ഉദിച്ചു വരുന്നത്. എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ നോളജ് അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തതാണ് ഡോക്ടർ KN പയ്യും കേശവൻ നായർ സാറും ഡോക്ടർ ബലറാമൻ നായരും കല്യാണിക്കുട്ടിയുമൊക്കെ വർഷങ്ങളായി പഠിച്ചെടുത്ത അനുഭവജ്ഞാനമാണ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ കൂടി പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇൻറ്റ്യൂറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി. ഒരു രോഗിയോടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, രോഗവിവരങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഊറി വരുന്ന ഒരു ഇൻറ്റ്യൂറ്റീവ് പവറുണ്ട്. ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല, പരീക്ഷാ പേടിയാണ് ഈ തലവേദന, പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇൻറ്റ്യൂറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി. ഇതിനോടുകൂടി ടെക്നോളജിയും കൂടെ ചേർത്തു. അതാണ് രവിയും സുശീലയും ഒക്കെ ചെയ്തത്. ഇവിടെ നിന്നും പഠിച്ച അനുഭവജ്ഞാനവും ഉൾക്കാഴ്ചയും അമേരിക്ക നൽകിയ ഏറ്റവും ഉദാത്തവും ഏറ്റവും നൂതനവുമായ ടെക്നോളജിയുമായി ചേർന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വിജയം വരിച്ച ഡോക്ടർമാരുടെ മുൻനിരയിൽ അദ്ദേഹം എത്തി. സകല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെയും കാനഡയിലെയും ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും ഒക്കെ. ഇനി അതിനെടുക്കാൻ അപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല. ഒന്നാന്തരം കാർഡിയോളജിസ്റ്റാണ്. ഒരിക്കലെങ്കിലും ഡോക്ടർ രവീന്ദ്രനാഥിനെ കാണാൻ പോയാൽ വേറെ ഒരു ഡോക്ടറും പോവില്ല. ഇതിന് കാരണം സമഞ്ജസമായി ഈ 3 ഘടകങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ പഠിച്ച ആ സ്ഥാപനത്തിന് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു നൽകണം. ഈ ചിന്ത വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കണം. ആ കുടുംബത്തോടുള്ള കടപ്പാട് എത്ര മനോഹരമായി അദ്ദേഹം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് മുഴുവൻ പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചേരാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പോൾ പിൽക്കാലത്ത് ലോയറൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. കൂടെ വന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ് കോളേജിൽ ചേർക്കുന്നത്. കേരള ഗവൺമെൻറ് അന്ന് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നൊരു കുട്ടി പഠനം മുടക്കരുതെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹത്തിന് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകി. ഏറ്റവും ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടുള്ളത്, രവിക്ക് ഒരു കിഡ്നി ഡിസീസ് വരികയും ഒരു കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരികയും അതിന് ആരെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയിരുന്നപ്പോൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് 2 സഹോദരിമാർ സ്വയം മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കിഡ്നി ഞാൻ കൊടുക്കാം. 2 സഹോദരിമാർ. ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ ആധുനിക കേരളത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായിരിക്കും. എത്ര സുദൃഢമായ ഹൃദയബന്ധമാണ്, കുടുംബ ബന്ധമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായെന്ന് നോക്കണം. ഒരു സഹോദരി അമേരിക്കയിൽ വന്ന് കൊടുത്ത കിഡ്നിയുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. സഹോദരിയും ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സഹോദരി നൽകിയ കിഡ്നി, ഇതിനുശേഷം ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചു. അതെല്ലാം ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി അതിജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞത് സ്നേഹമയ്യായ ഒരു ഭാര്യ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡോക്ടർ സുശീല രവീന്ദ്രനാഥ്. അനുഗ്രഹീതയായ ഒരു കവിയാണ്. ഒരു കവിഹൃദയം അവർക്കുണ്ടെന്നുള്ളത് കൂടാതെ ഒരു നല്ല കുടുംബിനിയും കൂടിയാണ്. സുശീല നൽകിയ പിന്തുണയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ മൂല്യവ്യവസ്ഥകളും അമേരിക്ക നൽകിയ ടെക്നോളജിയും ഗുരുനാഥന്മാർ നൽകിയ അനുഭവജ്ഞാനവും ഉൾക്കാഴ്ചയും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് ഡോക്ടർ MP രവീന്ദ്രനാഥ്. അദ്ദേഹം കൈകൂപ്പി
സ്വന്തം ആത്മവിദ്യാലയത്തെ നമിക്കുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു. അതിന്ന് വളരെ അപൂർവമാണ്. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും ദൃഢമായി നിൽക്കുന്ന ആ സമസൃഷ്ടി സ്നേഹം, അതിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ആത്മവിദ്യാലയത്തെ ഉണങ്ങിയത്. ഇവിടെ ജോൺ എഫ് കെന്നഡിയെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന കേട്ടു, ഡോണ്ട് ആസ്ക് വാട്ട് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്യാൻ ഡു ഫോർ യു, ബട്ട് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ടു ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ രവീന്ദ്രനാഥൻ അതിനൊക്കെ മുമ്പേ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ മലയാളി എന്ന് മലയാളികൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ആത്മോപദേശ ശതകത്തിലെ 2 വരികൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മനസ്സിൽ കരുതിയിരിക്കണം. അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിനാചരിപ്പത് അപരന് സുഖത്തിനായി വരയണം. അമേരിക്കയിലെ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹ്യ, ശാസ്ത്രീയ മേഖലകളിൽ വെന്നിക്കൊടി പാർച്ചപ്പോഴും അത് പകർന്നു തന്ന ആത്മസുഖം തനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ആഹ്ലാദം പകർന്നപ്പോഴും മക്കളായ സന്ദീപും സാന്ദ്രയും, ഒരാൾ ഇൻ്റർവെൻഷണൽ കാർഡിയോളജിയിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിലയിൽ, മകളാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർവെൻഷണൽ ന്യൂറോളജിയിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിലയിൽ, ആത്മസുഖത്തിന് അദ്ദേഹം അനുവർത്തിച്ചതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനെ ഇത്രയും സമ്പന്നനാക്കിയിട്ടും അത് അപരന് സുഖത്തിനായി വരയണം എന്ന ആത്മോപദേശ ശതകത്തിലെ വരികളെ ആദരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നാളെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് 2022 ഡിസംബർ 19 വേൾഡ് ഫുട്ബോളിൽ ഒരു മഹത്തായ വ്യക്തിയെ സൃഷ്ടിച്ച് ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചെന്നായിരിക്കാം. അതേ ദിവസം തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, മനോഹരമായ ക്യാമ്പസിൽ ഡോക്ടർ ജോൺ പണിക്കരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അലൂമിനി അസോസിയേഷൻ കേരളത്തിന് ഒരു മഹത്തായ വ്യക്തിയെന്നറിയും. ഇത് നമുക്ക് തരുന്ന വലിയൊരു നിധിയാണ്. ഞാൻ നമ്മുടെ കൗൺസിലറും കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കാര്യം നിർദ്ദേശിക്കട്ടെ. റിസർച്ചിന് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രം പോരാ. റിസർച്ചിന് 3 മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. പിന്തുണ 1 കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്, 2 സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്, 3 ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്, 4 സ്വകാര്യ വ്യക്തിത്വം നൽകുന്ന മഹത്തായ ഈ സംഭാവനകൾ. ഈ 4 പില്ലറുകളിലാണ് നമുക്കിനി ഇവിടെ റിസർച്ച് തുടരാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള വേർതിരിവും പാടില്ല. ഉദാഹരണം, ഇന്ന് കേരളത്തിലെ റോഡ് വികസനത്തിൻ്റെ രഹസ്യം അന്വേഷിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നൽകിയ വലിയ 6000 ലക്ഷം കോടിയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ് സ്ഥലമെടുപ്പ് കാര്യം വേഗത്തിലാക്കി, പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ്റുകളും ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇത് തന്നെയാണ് മെഡിക്കൽ റിവല്യൂഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഈ 3 ധാരകളും വന്നിവിടെ ചേരട്ടെ. അതിനിടയ്ക്ക് ഡോക്ടർ രവീന്ദ്രനാഥിനെ പോലെയുള്ള മഹനീയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അവരുടെ സംഭാവനകളിലൂടെ ഈ ക്യാമ്പസിനെ ആക്കട്ടെ. എൻ്റെയും കൂടി ആത്മവിദ്യാലയമായ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കട്ടെ. ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ മഹത് വ്യക്തികളെയും അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, M.B. Pilla sir, for the really inspiring words and probably presenting Ravindranathan sir in the real situation. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാർ ഇത്രയും എന്താണ് പറയുക, ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 1.5 years ഹി വാസ് കോണ്ടാക്ടിങ് മീ ടോയ്സ് ഇൻ എ വീക്ക് ആവറേജ്. എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ വിളിക്കുക എന്താ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാറിൻ്റെ ആ ഒരു ഈ വിളി കേൾക്കുമ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വാട്സാപ്പിലാണ് വിളിയെല്ലാം, നൈറ്റിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫോർ നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ മീ, നമ്മുടെ എല്ലാ ടീം. ഇപ്പോൾ ആ ടീമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം, അലൂമിനി ടീം. പിന്നെ ഇപ്പം ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അത് ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഈ സപ്പോർട്ട്, അങ്ങനെ 3 പില്ലേഴ്സാണ്. കൃഷ്ണകുമാർ സാറിനെ ഞാൻ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കൃഷ്ണകുമാർ സാറ് എത്രയോ നാളായിട്ട് റോയൽ കോളേജുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് എല്ലാവരും അതേപോലെ. അതിനു മുമ്പ് ഇനി 2 പേരും കൂടെ സംസാരിക്കാനുള്ളൂ. ഒന്ന് മിസ്റ്റർ D.R. അനിൽ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും
ഹീസ് വിത്ത് അസ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലി വൺ ഓഫ് ദ ഫാക്കൽറ്റി പോലെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പെരുമാറുന്നത്. പിന്നെ പ്രൊഫസർ തങ്കമണി ഷീ ഈസ് ദ ഡയറക്റ്റ് സിസ്റ്റർ ടു രവീന്ദ്രനാഥൻ സാർ. പ്രൊഫസർ തങ്കമണി സാറും സോമനാഥൻ സാറും ബോത്ത് വെയർ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഫ്രം MG കോളേജ്. അപ്പം I request madam to come to the stage and address. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിയാനൽ then we will have the madam ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ madam also the last. Actually I think we couldn't, madam could not finish your welcome speech. Before that നമ്മുടെ കടമ്പള്ളി സാർ വരും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കട്ടൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. So probably madamത്തിന് enough time will be there. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തികൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ വൈപ്പിൻ ദ്വീപിൽ നിന്ന് എളങ്കുന്നപ്പുഴ എന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ മുട്ടത്തിൽ പത്മനാഭ മേനോൻ്റെയും സഹധർമ്മിണി ശ്രീമതി അമ്മാളു അമ്മയുടെയും സ്മരണയ്ക്കായി മകൻ ഡോക്ടർ രവീന്ദ്രനാഥ്, അതായത് എൻ്റെ ചേട്ടൻ, ഇവിടെ പണിത് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നോളജ് സെൻറ്റർ, അതായത് വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം, ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനും എല്ലാവരെയും കാണാനും ഈ സ്മാരകം കണ്ട് വണങ്ങാനുമൊക്കെ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതിന് കാരണഭൂതരായത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കലാ കേശവനും, അതുപോലെ തന്നെ ആലുമിനി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ ജോൺ പണിക്കർ, ഇതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി, പിന്നെ വിശിഷ്യ ഈ ആലുമിനി അസോസിയേഷൻ ഒരു ഇവിടെ വരാനുള്ള ഈ മഹാഭാഗ്യം തന്നത് ഇവരൊക്കെ കൂടിയാണ്. അതിൽ ഇവരോടല്ല ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. എൻ്റെ ഹാർദമായ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഞാൻ ഇവർക്ക് നൽകട്ടെ. പിന്നെ ഇതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്ത് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഡോക്ടർ രവീന്ദ്രനാഥ്, അദ്ദേഹത്തിനോട് വരാനുള്ള അസൗകര്യമെങ്കിലും TV-യിൽ കൂടെ നമ്മൾ കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നോട് ഞങ്ങളോട് രണ്ടുപേരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മക്കളാണ് ഇവിടെ മുരളീധരനും മോഹനും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാടും സ്നേഹവും നന്ദിയും ഒക്കെ അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങളെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം നാടിനോടും ജനിച്ചു വളർന്ന നാടിനോടും പഠിച്ചു വളർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളോടും ഒരുപാട് സ്നേഹം നൽകുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ ചേട്ടൻ. നിർധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വൈപ്പിൻകരയിലെ ഏറ്റവും അധികം മാർക്ക് വാങ്ങി 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായ ഒരാളാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ. പക്ഷേ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് ഡോക്ടറാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഡോക്ടറാകാൻ മോഹിച്ച എൻ്റെ അച്ഛന് ഒരു കമ്പൗണ്ടറാകാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. അന്ന് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു മകനെയെങ്കിലും ഒരാളെയെങ്കിലും ഡോക്ടറാക്കണമെന്ന്. ചേട്ടൻ അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ തന്നെയാണ് തയ്യാറായത്. ഏത് വിഷയം എടുക്കണമെന്ന് ഉള്ളതുപോലും അതിനുപോലും സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആ ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചേട്ടൻ ഡോക്ടറായത്. അന്നു മുതൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മിക്കവാറും എല്ലാ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികളെയും പഠിപ്പിക്കാൻ ചേട്ടൻ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു വാശിയും കൂടിയായിരുന്നു. കാരണം ഒരു കുട്ടിയും പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇടവരരുത്,
പഠിക്കാതിരിക്കാൻ ഇടവരരുത് എന്നുള്ളൊരു വാശിയായിരുന്നു അന്ന്. അങ്ങനെ അതിനുകൊണ്ട് പിന്നെ ചേട്ടൻ എപ്പോഴും എന്നോട് പറയാറുണ്ട്, എനിക്ക് 3 അമ്മമാരാണ്. ഒന്ന് എന്നെ പ്രസവിച്ച അമ്മ, പിന്നെ ഒന്ന് ചേട്ടൻ പഠിച്ച സ്കൂൾ, ചേട്ടന് ബാലപാഠങ്ങൾ ചേട്ടനെ പഠിപ്പിച്ച സ്കൂൾ എളങ്കുന്നപ്പുഴ ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂൾ, പിന്നെ ഒന്ന് ചേട്ടനെ ഡോക്ടറാക്കിയ ഈ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്. അപ്പോൾ ഈ 3 അമ്മമാരുടെയും അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ചേട്ടൻ ഇന്ന് ഈ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആണ് ചേട്ടൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ അതുപോലെ ആ എളങ്ങന്നപ്പുഴ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിന് ചേട്ടന് നല്ലൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്, 1-ാം തരം ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം, ഇതൊക്കെ പണിതു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ജന്മനാടായ നായരമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവിടുത്തെ സ്കൂളിൻ്റെയും അമ്പലത്തിനോടും ചേർന്ന് നല്ല ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം പണിതു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അതുപോലെ ഒരുപാട്, പിന്നെ വിദ്യാഭൂഷണി ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളിവിടെ എൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ചന്ദ്രശേഖരൻ പിള്ള. അപ്പോൾ ആ വിദ്യാഭൂഷണി ട്രസ്റ്റിൽ കൂടെ നിർധനരായ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആണ്ടുതോറും സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകി അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ചേട്ടൻ പറയുന്നത്, കുട്ടികൾ, നിർധനരായ കുട്ടികൾക്ക് കാശില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭാവി നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള. അങ്ങനെ ചേട്ടൻ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ പലർക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ചേട്ടന് വരാൻ പറ്റാത്തതിലുള്ള സങ്കടം നല്ലോണം ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്നെപ്പോലെ എനിക്കും ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയതിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണാൻ പറ്റിയതിലും, ഈ ചേട്ടൻ പറയാറുള്ള ഒരു വാചകം, ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് ഡോക്ടർമാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺകണ്ട ദൈവങ്ങളാണ്. ഈ ഒരു രോഗിയും സന്തോഷത്തോടെയല്ല ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുന്നതും, എപ്പോഴും അവർക്ക് ആശങ്കയും ഉത്കണ്ഠയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാളേറെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാന്ത്വനം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ചേട്ടൻ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് രോഗികളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ, അതൊക്കെ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ, ചേട്ടൻ്റെ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ അറിവാണ്. വെറുതെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടായില്ല, അറിവ് കൊണ്ടായില്ല, തിരിച്ചറിവ് വേണം എന്ന് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു രോഗിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നാണ് ചേട്ടനെ കിട്ടിയത്. അതുപോലെ ഇവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരും, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും, ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു പോയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒക്കെ ആ ഒരു ഗുണം നല്ലോണം ഉണ്ട്. ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മധൈര്യവും അത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ കോളേജിൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ്. ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞവരെല്ലാം വളരെ ധന്യരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, ഡോക്ടർ വിവേക്, ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗുണം, ഈ ആത്മധൈര്യം എന്നുള്ള ഗുണം, അതായത് ഒരു രോഗിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു അറിവ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ തന്നെ അതൊരു ഗുരുത്വം, അത് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്കുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ചേട്ടൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പം ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടും ഇവിടെ വന്ന ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളോടുമൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇന്ന് വരാനും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും ഈ സ്മാരകം കാണാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരം കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇതിന് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൂടി എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നമസ്കാരം. Thank you, madam.
ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്രയും വന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നമ്മുടെ അടുത്ത നമ്മുടെ DR അനിൽ സാറാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ഈ വർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 60-65 ലക്ഷം രൂപയായി. പക്ഷേ അതിനും അപ്പുറം പോയേനെ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് വൺ പേഴ്സൺ. മിസ്റ്റർ തോമസ് ആണ് അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ടർ, സിവിൽ കോൺട്രാക്ടർ. അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞാനൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഈ 2000 രൂപ സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ്. ബട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ബി സപ്ലൈഡ്, ബട്ട് അതിൻ്റെ ലേബർ കോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കൂടുതൽ. 440 രൂപ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഞാൻ പലയിടത്തും അന്വേഷിച്ചു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബബ്ലി വൺ ഓഫ് ദ ചീപ്പസ്റ്റ് ബട്ട് ഫെയർലി ഗുഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓൾസോ. അപ്പോൾ തോമസിനെ ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ടു ജോയിൻ ഫോർ എ പൊന്നാട. തോമസ് പ്ലീസ് കം. സാറും ഒക്കെ ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നുണ്ട്. അതെ 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 അതെ. I will strongly support, propose him for all your civil works in future also. ഇത് principal also, I request principal also. Thomas, one more from the principal. Collaboration. Yes. Thank you, Thomas. And now request our beloved പ്രിയപ്പെട്ട DR അനിൽ. പ്രിയമുള്ള അധ്യക്ഷൻ, ഏറെ പ്രിയങ്കനായിട്ടുള്ള MLA കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കടന്നുപോയ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന പ്രിയരെ, വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലമാണിത്. ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഓരോ വളർച്ചയും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും 50 വർഷത്തെയും 25 വർഷത്തെയും പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും അതുപോലെ പ്രാക്ടീസുള്ള ആളാണ്. ക്യാമ്പസിന് ഉള്ളിലും അകത്തുമൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ MV ബുള്ള സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട്, അതായത് ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്ന വരികൾ ചേർത്താണ് സാർ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് രവീന്ദ്ര സാറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. അത് വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗുരുനാഥന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ മനസ്സിൽ തട്ടി നിൽക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കും. ഒരു രോഗിയോട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, സമൂഹത്തിനോട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, രാജ്യത്തിനോട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. അത് വാസ്തവത്തിൽ ശിരസ വഹിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അലുമിനി അസോസിയേഷൻ ജോൺ പണിക്കർ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, കവിതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, ഡോക്ടർ കവിതയുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ സജീവമായി. എനിക്ക് തന്നെ അതിശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും നിരവധി പരിപാടികൾ, ഒരു വർഷം നിരവധി കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല, അവരെ എങ്ങനെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, എങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് വേദികളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച കോളേജിലുള്ള അലുമിനി ഒക്കെ വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പാടാണ്. കുറച്ചാളുകൾ വരും, കുറച്ചെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോകും. അതുപോലെയല്ല, ഇതൊരു ജീവിതചര്യ പോലെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുതയിലൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഷോമർ സാറും അതുപോലെ മുതിർന്ന ഗുരുതുല്യരായ നിരവധി അധ്യാപകർ, ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും മറ്റുള്ള ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ എപ്പോഴും പല സമയങ്ങളിലും ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്കും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും വിശിഷ്യ പഴയ ആളുകളെയൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നതുമൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമാണ്. നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമ്പസ് ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വലിയ സങ്കരം ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ 100% അതാണ് ശരി. ഞങ്ങളുടെ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ ഈ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് എന്ത് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും കൊടുക്കാൻ 2 കൈ നീട്ടി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നൊരു നഗരസഭയാണ്. കേരളത്തിലാദ്യമായി, ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലാദ്യമായി ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്, സ്യൂവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് STP നഗരസഭ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ച് നൽകിയത്. പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ MLCP ആരംഭിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസർ കൂടിയായിട്ടുള്ള മാഡം ഒരു അനുവാദം തന്നാൽ എന്ത് ആവശ്യത്തിനും ഞങ്ങൾ മുമ്പിലുണ്ടാകും. മൾട്ടി ലെവൽ കാർ പാർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഈ പുതിയ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത്. കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി അറിയാം സർ, നേരത്തെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അത് ഏതാണ്ട് 100 ഏക്കറോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ചുരുങ്ങി കുറച്ചായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ തന്നെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏതാണ്ട് 22 ഏക്കറോളം സ്ഥലം ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ മറ്റ് വികസനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ അംഗീകാരത്തിനായി നിൽക്കുകയാണ്. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത, ഇഷ്യൂസൊന്നും ഉണ്ടാവാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ്. കോളേജിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, അതിൻ്റെ 22ഓളം ഏക്കർ സ്ഥലം, 2.54 ഏക്കർ സ്ഥലം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അംഗീകരിച്ച് നഗരസഭ ഐകകണ്ഠേന അംഗീകരിച്ച് തന്നെയാണ് അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നും കൂടി പറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇവിടുത്തെ എന്ത് വികസനത്തിനും ഇന്ന സ്ഥലത്ത്, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ, ഞങ്ങളൊരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ നേരിടുന്നത് ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത പേഷ്യൻസിനാണ്. 9ാം വാർഡാണ് നമുക്ക് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ വാർഡിലാണ് സാധാരണ. അവിടെയൊക്കെ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഡോക്ടർ നിസാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുമായിരുന്നു 40-45ഓളം തന്നെ എത്തി. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ മാഡം പറയുന്നത് 30ഓളം പേരുണ്ട്. അവരെ നോക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനമില്ല, ആളില്ലാത്ത ആളുകൾ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിൻ്റെയൊക്കെ കുറവുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് സ്ഥലം നൽകിയാൽ, സ്ഥലം കാണിച്ചു തന്നാൽ, അത് അങ്ങനെ ഒരു വാർഡ് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളോടും കൂടി നമുക്ക് നിർമ്മിച്ച് നമുക്ക് ഈ കോളേജിന് കൊടുക്കാനായി കഴിയും. അതിന് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ, ഇവിടുത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ആലോചിച്ചാൽ അതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നഗരസഭ വഴിയാണ്. ഈ ഫണ്ടുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാതെ പലപ്പോഴും മുതിർന്നവർക്കുള്ള പൈസയൊക്കെ ലാപ്സായി പോകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയും. അതിനെന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാം. വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഇവിടെ എന്നെ ഈ വേദിയിൽ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചതിന്. ഇവിടെ വന്ന ഗുരുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ ദൈവതുല്യരായ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നവർ, പണ്ട് ഞാൻ തന്നെ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് തന്നെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പേഷ്യൻ്റായ ഹോസ്പിറ്റലാണിത്. കേശവൻ നായർ സാറ്, കൊച്ചു കേശവൻ ഡോക്ടർ, അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് പ്ലഷർ പിടിച്ച് ജനലാശുപത്രിയിൽ പോയി പഞ്ഞിയും ഇതുമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആലിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്തു മാറ്റി ഡ്രസ്സ് ചെയ്തു എന്നാണ് പഴയ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള മദർ മെഡിക്കൽ കോളേജാണ്. ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിക്കാനും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനും ഇനി എല്ലാ കാലത്തും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഗുരുനാഥന്മാർക്ക് ശിരസ് നമിച്ചുകൊണ്ട്, ഭൂമിയോളം ശിരസ് താഴ്ത്തി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുകൂടി ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു അനിൽ സർ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഹീസ് വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിങ് ഫോഴ്സ്. അതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി. ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റും ഉണ്ട്. ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി, നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ഇയർ. ഓൺ ദ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ പ്രിൻസിപ്പാൾ ആൻഡ് DME, ഈ RCCയോട് ചേർന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ സെക്കൻഡ് ഗേറ്റ് ഓഫ് RCC വി ആർ കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ഗേറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഐ തിങ്ക് റിക്വസ്റ്റ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഓൾ യുവർ ബാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ somewhere around between 10 and 15 lakhs is the cost for that. And now I request our working president of the Alumni Association, Dr. Dinesh, to propose. Madam, എല്ലാം പറയാനുണ്ടോ? Madam, vote of thanks. I request Dr. Dinesh to propose the vote of thanks.
Respected Alumni Association President Dr. John Panikar, Principal Dr. Kala Kesavan, Standing Committee Chairman Mr. D.R. Anil, Admiral Muralidharan, മുൻ പ്രസിഡൻ്റായ രാമകൃഷ്ണൻ നായർ സാർ, എം വി പിള്ള സാർ, കൃഷ്ണകുമാർ സാർ, അലുമിനി അസോസിയേഷൻ്റെ നേതാക്കളെ, ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു മീറ്റിംഗാണ് ഇന്നത്തേത്. എങ്കിലും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ വളരെ ബിസിയായിട്ട് അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഞാനും ഡോക്ടർ ബിനോയും കൂടെ 2 ദിവസം മുമ്പ് എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ പോലും ഇന്ന് വരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം വളരെ സംശയത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാലും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തി ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ നമ്മളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച് ഈ മനോഹരമായ സൗധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമ്മുടെ ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രിക്ക് ആദ്യമായി ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുകയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിടം കെട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രമൊന്നും ആവില്ല. എം വി പിള്ള സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ലോക്കൽ ബോഡീസിൻ്റെയും പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെയും എല്ലാം സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇത് നടക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിനുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റിയും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസും അതിനൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നും ഒരർത്ഥമില്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ ശ്രീചിത്രയുണ്ട്, പിന്നെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുറത്തുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡയബറ്റിസ്, വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, എന്തിന് അധികം പറയണം, ഐസർ, ഈവൻ നമ്മുടെ ISR വരെ കാര്യമായ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിൽ നിന്നും ഒറിജിനൽ റിസർച്ച് മുന്നോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തടസ്സമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരുപാട് സഹായം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മുതലെടുക്കണം, യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അതിഥികളായ ഒന്നാമത് പറയേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ അഡ്മിറൽ മുരളീധരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിലും ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നെ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ സാറ് ഇന്ന് അധ്യക്ഷം വഹിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം CITUവിൻ്റെ കോൺഫറൻസിനായിട്ട് കാലിക്കറ്റിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നല്ല മനസ്സിന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ശ്രീ D.R. അനിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും, അസോസിയേഷൻ്റെ കാര്യത്തിനും മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ഒത്തുനിൽക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ D.R. അനിലിന് ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പലിനും DME നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കൊന്നും പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ ഞാൻ അവർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അവസാനമായി ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇതിനെ വിജയിപ്പിച്ച അലുമിനി അസോസിയേഷൻ മെമ്പേഴ്സിനെയും മറ്റു ജീവനക്കാരെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമസ്കാരം. Now, shall we stand up for national anthem? जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलरिदरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे जाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदाय जय हे भारत भाग्य जय हे जय हे जय